بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع لنا وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم فصل وعليك بالمحافظة على أداب سنة ظاهرا وباطنا وعادة وعبادة تكمل لك المتابعة ويتم لك الاقتداء برسول الله رسول رحمة ونبي الهدى. وإن سرك أن تكون من الصديقين ولا تدخل في شيء من العادة فضلا عن العبادة حتى تبحث وتنظر هل دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة الأئمة، فإن لم تجدهم دخلوا فيه مع القدرة على ذلك فأمسك عنه وإن صمولته الإباحة، فإنهم ما أمسكوا عنه إلا لخبر علمه في تركه. وإن رأيتهم دخلوا فيه فأعرف وإن رأيتهم دخلوا فيه فأعرف أولا كيفية دخولهم واقتدي بهم في ذلك. وقد أمسك بعض العلماء عن أكل بطيخ وقال قد بلغني أنه عليه الصلاة والسلام أكله ولكن لم يبلغني كيفية تناوله له فلذلك أتركه. وقد تقدم فيما قبل هذا الفصل ويأتي فيما بعده إن شاء الله نبذة من أدبه التي تتأكد محافظة عليها في العبادة. ونذكر الآن في هذا الفصل نبذة من الآداب التي ينبغي المحافظة عليها في العبادة. فنقول واعلم أن من حافظ في عادته على الآداب النبوية حافظ الله من التعدي إلى ما وراءها من الأعمال والأخلاق الردية، وحصل على المصالح والمنافع الدينية والدنيوية التي جعله الله بحكمته في تلك الأمور العادية. ومن سره ومن سره أن تكمل له حريته وتحرته من أدناس الحظوظ البشرية، فليجعل حركته وسكنته في ظاهره وباطنه مضبوطة بالقانون الشرعي تابعة لإشارة الشرع والعقل. وكيفما وقع ضم العادة عن لسان الصوفية فالمقصود به الدخول فيها على مقتضى الشهوات والهوى والاسترسال معها دون محافظة على الآداب الشرعية. وقد قال حجة الإسلام في الأربعين الأصلي بعد أن حث على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه على شيء من أسرارها، وهذا كله في العادة. وأما في العبادة فلا أعرف لتركه سنتي وجها إلى كفرا خفيا أو حمقا جليا فأعرف ذلك. واعلم أنه ينبغي لك أن تصدر جميع أمورك بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Muzaharah wal Muwazarah lirraghibina minal mu'minina suluk as-sabil al-akhirah
yang dikarang oleh Imam Budul Irsyad wa Qawtil Ibad wal Bilad, di dalam mengajak kita mengikuti adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama dari hal-hal yang dibolehkan, dari hal-hal yang biasa, apalagi di dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kita mahajjatan bayda, jalan yang sangat cemerlang, sangat bercahaya, sangat bersinar. La yahliku anha illa halik, yang tidak mungkin binasa kecuali orang-orang yang mencari kebinasaan dirinya sendiri. Adapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh sebagian para sahabat, ma raaitu khairan illa qad dallani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi. Tidak aku melihat seluruh kebaikan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan jalan kepadanya, dan tidak kulihat keburukan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepadanya. Tidak ada jalan kebaikan kecuali sudah diajarkan, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik hal-hal yang berupa adat, kebiasaan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita diajak oleh Habib Abdullah bin Haddad untuk membiasakan diri kita bersih selalu dalam berwudu, menjauhkan dari hal-hal yang kotor, yang najis, baik secara zahir dan batin. Sekarang Habib Abdullah bin Haddad mengajak kita untuk lebih meningkatkan kualitas kita, bukan hanya di dalam segi ibadah, tapi dalam segi kebiasaan pun harus diperhatikan. Faslun wa 'alaika bil muhafazati 'ala adab sunnati zahiran wa batinan. Pembahasan dan hendaknya atasmu dengan memelihara atas adab-adab sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir dan batin. Wa 'adatan wa ibadatan, secara kebiasaan dan secara ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Takmulu lakal mutaba'atu, yang akan bagimu sempurna di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatimmu lakal iktida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan akan sempurna engkau di dalam peneladanan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulul rahmah wa nabiyul huda, Rasulul rahmati wa nabiyul huda, sebagai Rasul rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi yang membawa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinaikin kelasnya kita. Wa in sarraka an takuna minas siddiqin, apabila engkau senang untuk menjadi dari golongan orang-orang siddiqin. As-sadiq alladhi badala quwwatahu zahiran wa batinan fi amrin. As-sadiq, orang yang mengeluarkan kemampuannya secara zahir dan batin dalam satu urusan, itu namanya shadiq. Kalau seluruhnya dikeluarkan kemampuannya, zahirnya, batinnya, dalam segalanya, baik itu kebiasaan, baik itu keibadah dengan Allah SWT, digelar siddiq. Segala urusan dia benar-benar mengeluarkan kemampuan zahir dan batinnya, semangatnya keluar dari zahir dan batinnya. Dalam segala aspek kerjaan amaliyah dia nggak pernah main-main, itqan fil amal. Innallaha yuhibbu an ya'mal al-'abdu 'amalan fayutqina. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang apabila melihat seorang hamba melakukan suatu kerjaan fayutqina, maka dia benar-benar profesional dengannya, benar-benar mengeluarkan semua kemampuannya secara zahir dan batinnya, mantap, mengerjainnya nggak setengah-setengah. Bahkan sebagian ulama mengatakan halakul alam nisfil alim wa nisfil tabib. Kehancuran alam ini dengan setengahnya orang yang berilmu dan setengahnya orang yang ahli kedokteran. Kata Rasulullah, al-ilmu ilman, ilmul abdan wa ilmul adyan. Rasul mengatakan ilmu terbagi dua, ilmu badan dan ilmu agama. Tapi kalau setengah-setengah itu yang merusak. Kan jangan datang dokter yang setengah-setengah, jangan datang orang alim yang setengah-setengah. Akhirnya nggak kesono nggak kesini.
ngasih obatnya dengan main percobaan, dibuat jadi bahan kelinci percobaan gitu. Begitu juga alim, kalau setengah-setengah dia tidak mendalami materi yang akan dibahasnya, mendalami daripada apa yang akan diajarkannya, itu bahaya. Akhirnya apa? Dhalun wa mudhil. Dia akan sesat, menyesatkan orang. Makanya dilarang keras kita berfatwa apabila kita nggak tahu. Ajra'ukum 'alal futya ajra'ukum 'alan nar, kata Rasulullah SAW. Paling nekatnya seorang itu orang yang menjawab pertanyaan yang berfatwa dengan apa yang dia dipertanyakan. Apa aja ditanya jawab, apa tanya nggak pakai mikir, nggak pakai. Itu hati-hati orang seperti itu. Sekelas Imam Malik bin Anas, Imam Madhab, disodorkan beberapa pertanyaannya, semua jawabannya la a'lam, wallahu a'lam. Sekelas beliau. Dan karena sahabah yatadafa'una 'anil futiyah. Para sahabat sendiri zamannya Nabi SAW, dia saling menolak satu dengan yang lainnya untuk menjawab pertanyaan. Nah sekarang yang gila-gilaan menjawabnya, bukan gila-gilaan dengerin pertanyaannya, jauh gila-gilaan jawabnya. Enteng banget itu mulutnya untuk menjawab segala pertanyaan, nggak pakai mikir lagi, langsung jawab aja. Kecuali masalah-masalah yang sudah ringan, yang sudah lumrah, yang sudah wajar, yang pembahasannya sangat maklum, ya, mungkin gampang-gampang aja. Tapi masalah yang harus dibahas, harus dipikirkan, harus diteliti, harus ditelaah, jangan sembarangan. Ini kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, "In sarraka an takuna minas siddiqin." Kalau engkau senang untuk menjadi dari golongan siddiqin. Jadi kalau shadiq dalam satu urusan, atau siddiq dalam segala urusan, baik hal ibadah atau hal adah, dia keluarkan segala kemampuannya untuk melakukannya dengan sebaik-baiknya. Fala tadkhul fi syai'in, diajarin oleh Abdul Haddad, maka janganlah engkau masuk dalam segala urusan dari kebiasaan-kebiasaan, hal-hal yang biasa, makan, minum, jalan, tidur, ngobrol, itu hal-hal yang biasa, yang boleh-boleh aja hukumnya. Terkadang hal-hal yang biasa itu mempunyai dampak yang luar biasa. Kalau didiemin, kalau dia, karena kehancuran seseorang itu dari hal-hal biasa, dianggap remeh, dianggap ringan, dianggap nggak ada masalah, biasa semua. Tapi kebiasaan kalau berlebihan jatuhnya kepada makruh. Dibiasain makruh, dia biarin terus-terusan, jatuh kepada yang haram. Yang haram kalau sudah dibiarin jatuh kepada dosa-dosa besar. Terus akhirnya begitu. Mulainya segala manba'u syarr fil akal, fil batin, manba'u syarr. Sumber segala keburukan itu perut. Makan halal, tapi berlebihan dari yang halal bahaya. Akhirnya nyari untuk syahwatnya, keinginannya, kepuasan perutnya, nyari harta benda, nyari duit, udah nggak pakai mikir-mikir halal haram lagi, makruh syubhat lagi, enggak, langsung hantem aja. Itu awalnya tuh dari yang apa? Yang halal, makannya boleh, tapi mulai ngikutin hawa nafsunya berlebihan, akhirnya sampai mubadzir, akhirnya sampai tadi tuh mencari jalan untuk mendapatkan syahwatnya itu dengan cara-cara yang sudah tidak dihalalkan, yang haram disikat, yang syubhat disikat, udah masuk dari perutnya semua yang haram, udah berat, udah. Man akala suhud fannaru aula bih. Orang yang biasa makan yang haram, maka neraka apilah tempat yang paling pantas untuknya. Fala tadkhul fi syai'in minal adat, maka jangan engkau masuk di dalam sesuatu urusan dari kebiasaan-kebiasaan, nilainya kebiasaan, fadlan 'anil ibadah,
apalagi dari hal-hal ibadah. Hatta tabhatha wa tanzura hal dakhala fihi Rasulullah, sampai engkau membahas, engkau memandang apakah pernah Rasulullah masuk di dalamnya. Au ahadun minas sahabatil a'immah, atau salah seorang daripada sahabat-sahabat Nabi pembesar-pembesarnya, al-mubasysyirina bil jannah, 10 dari pembesar-pembesar para sahabat yang dapat gelar mubasysyirina bil jannah, langsung diberikan tiket surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti dia langsung dapat tiket langsung aman dia. Merasa aman diri, enggak, tetap takutnya besar dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sudah tenang dia. Bertambah rasa takutnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertambah rasa takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih dahsyat lagi. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar enggak berani bicara, ngeraskin suaranya sedikit di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan, laitani khasyabah, seandainya aku ini sebatang kayu aja, yang nanti nggak ada persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun udah dapat jaminan, kita nggak dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelakuan kita lebih daripada sahabat. Hatta tabhatha wa tanzura hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai engkau meneliti, menelaah, tabhas mencari, memandang, hal dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai sedemikian rupa itu di dalam pendalaman mereka. Jadi kalau ya melakukan segala sunnah pun dia nggak langsung kerjain, dia cari dulu dalilnya, dia cari dulu siapa yang pernah ngerjainnya. Kita alhamdulillah, kenapa? Karena kita sudah ada jalurnya. Siapa guru kita? Tinggal kita lihat aja guru kita ngerjain, kita kerjain. Nggak ngerjain, kita tinggalin. Udah. Kalau mau aman lagi, tanya guru kita yang pantas buat kita apa. Mana yang lebih layak untuk diri kita, karena mereka ahlul basirah, orang-orang yang dalam batinnya itu cahaya semuanya. Dia bisa mandang dalam hati seorang muridnya apa yang pantas untuk dirinya. Dia ngarahin, dia nunjukin jalannya. Tapi kebanyakan muridnya memandang gurunya basyariyah, seperti manusia biasa, nggak memandang khususiyah, nggak memandang keistimewaan yang Allah berikan di dalam dirinya, sehingga dia nganggapnya kayak manusia biasa. Dan gurunya nggak pernah nyodorin dirinya untuk menelaah, meneliti seseorang. Kalau dia nggak pernah ditanya, nggak pernah diminta sarannya, pesannya, wasiatnya, nggak bakalan dia akan mengeluarkan dengan sendirinya. Karena itu kesombongan si murid. Diobatin sama gurunya dengan doa-doanya, dengan pandangannya. Tapi ya lama itu murid nyampainya. Karena dia nggak tahu arah, dia berusaha dengan sendirinya. Alhamdulillahnya kita punya guru-guru semuanya ngarahin, semuanya kasih jalannya, tinggal kita ikutin aja di belakang. Orang-orang guru nelitinya, sampai satu hadis diteliti, nyari ke satu negeri ke negeri lain untuk menelaah hadis Rasulullah SAW yang dia akan amalkan kerjaannya. Dia cari itu hadis, bagaimana tayamum, bagaimana siwaknya Rasulullah, bagaimana segala kebiasaan-kebiasaan dan sunnah-sunnah, adab-adabnya Rasulullah SAW di dalam beribadahnya. Mereka mencari dengan susah payah. Ada guru-guru kita sekarang, kita udah semuanya dituliskan, semuanya dibukukan, semuanya dilakukan di depan mata kita. Nah, tinggal kita ikutin aja. Wah, banyak banget yang bilang macam-macam. Hizib dibilang bid'ah, ratib dibilang bid'ah, maulid dibilang. Ente tinggal makan doang udah. Gak susah lagi. Disediain udah. Ya, dihidangin. Banyak yang ingkar, banyak yang nentang, banyak yang lawan.
Syukur orang ahli zaman.